It is a fourth kingdom, fungi. How to pronounce? Fungi, not fungi. Fungi. These are eukaryotic heterotrophs showing extracellular digestion, meaning simplification of food, conversion of complex food into simple food occur outside of cell, that is extracellular digestion. They are found in warm and humid places. Humid meaning having moisture, moist places. They have simple body which can be unicellular, made up of long thread-like structure called hyphae. So here you can get hyphae. These are elongated thread-like structure, or here it is elongated thread-like structure, what we call hyphae. What are hyphae? Elongated long thread-like structure are called hyphae. Single is hypha. एक हायफा, एका धाग्यासारख्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं हायफा, आणि एकापेक्षा जास्त असले तर म्हणायचं हायफी. Large fungi such as mushroom, you are familiar with mushroom, having umbrella like body, have compact mass of cell. Unicellular organism, you are familiar with yeast, it is a unicellular fungus, have protoplasm with many nuclei. Example Rhizopus, Saccharomyces. Saccharomyces है yeast scientific name है, are unicellular. Is it clear? So yes, you know role of yeast commonly used in bakery industry for making that dough of bread or butter puffy. That is a yeast which is a member of fungi. Filamentous fungi having filament like appearance consists of body called mycelium. Mycelium म्हणजे नेटवर्क, थोडक्यात थ्रेड्स. तुम्ही कधी ब्रेडवरती भाकरीवरती ग्रो झालेल्या कॉटनी मास पाहिलेला आहे का? तर जे व्हाईट कलरचं कॉटनी मास दिसतं हे काय असतं? मायसेलियम. म्हणजेच काय? ॲग्रिगेशन ऑफ हायफी इन विच हायफी आर प्रेझेंट. हायफी मे बी विथ सेप्टा. सेप्टा मिनिंग क्रॉस वॉल, आडव्या वॉल असतात, पार्टिशन असतात, त्यामुळे छोट्या छोट्या सेल लाईक स्ट्रक्चर तयार होतात. ऑर विदाऊट सेप्टा किंवा ट्रान्सवर्स वॉल्स असणारे. दे मे बी युनिन्यूक्लिएट ऑर मल्टीन्यूक्लिएट. एकच न्यूक्लियस असतं किंवा एकापेक्षा जास्त न्यूक्लियाय असतात. नॉन सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट हायफी आर कॉल्ड सिनोसायटिक हायफी. नॉन सेप्टेड म्हणजे कसे? ट्युब्युलर आणि मल्टीन्यूक्लिएट. ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे, एकच ट्यूब आहे आणि भरपूर न्यूक्लियाय आहेत. वी कॉल इट ॲज सिनोसायटिक हायफी. Cell wall in fungi is composed of chitin. Fungal cell wall is made up of which material? Chitin. What is that chitin? Polysaccharide or fungal cellulose. So cell wall of fungi is made up of chitin, which is a polysaccharide or fungal cellulose. Fungi exhibit heterotrophic mode of nutrition. Regarding their color, whether fungi are green or non-green. Fungi are non-green, meaning photosynthetic pigments are absent and hence they can't carry out photosynthesis. That's why they are heterotrophic. कळलं? स्वतःचं फूड, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकणार नाही बिकॉज ऑफ नॉन ग्रीन नेचर. मोस्टली दे आर सॅप्रोफायटिक. सॅप्रोफायटिक meaning growing on dead and decaying matter, कुजणाऱ्या पदार्थावर वाढणारे. सम आर पॅरासायटिक. काही येथे कसे लिव्हिंग बिईंगवरती वाढतात, पॅरासायटिक. सम आर प्रिडॅटर्स, अटॅक करणारे, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवरती अटॅक करणारे, प्रिडॅटर्स. दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली ॲज वेल ॲज असेक्शुअली. दोन्ही टाईपचे रिप्रोडक्शन आहेत, सेक्शुअल ॲज वेल ॲज असेक्शुअल. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रॅगमेंटेशन. समजा काही मेकॅनिकल वे ॲड झाला, मेकॅनिकल प्रेशर ॲड झालं, मायसिलियम ब्रेक होणार, दोन तुकडे होणार, प्रत्येक बॉडीपासून नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होईल. फ्रॅगमेंटेशन, फ्युजन अँड बडिंग. सो yeast in
Method of reproduction, budding. Some fungi are symbiotic. फॉर एक्झाम्पल लायकेनमध्ये अल्गी आणि फंगस दोघेही बरोबर राहतात, दोघेही एकमेकाला मदत करतात. दॅट इज सिम्बायोटिक असोसिएशन. आयदर लिव्ह विथ अल्गी ॲज अ लायकेन, ॲज मायकोरायझा. मायकोरायझा मिनिंग फंगस असोसिएटेड विथ रूट. So lichen, mycorrhiza is example of symbiotic fungi. Clear? These are useful. What is importance of fungi? Useful as well as harmful. काही येथे useful आहेत. For example, mushrooms. Certain mushrooms are edible while certain are poisonous, meaning harmful. Mushrooms are consumed as food. अन्न म्हणून खातात. Yeast is used in bakery and breweries. Breweries दारू बनवण्याच्या ज्या कंपनी असतात ब्रिवरीमध्ये अल्कोहोल तयार करण्यासाठी, किंवा बेकरीमध्ये डो बनवण्यासाठी, पीठ बनवण्यासाठी, ब्रेड, बटर किंवा केकचं. पेनिसिलियम फंगस, वेल नोन फॉर अँटीबायोटिक प्रोडक्शन. 10वीमध्ये तुम्ही केलेलं आहे. अलेक्झांडर फ्लेमिंग produce penicillin from fungus Penicillium. Certain fungi are harmful, causes diseases in plants like Puccinia as well as in animal. आता पुढच्या वर्षी तुम्हाला रिंगवर्म हा डिसीज करायचा आहे, विच इज अ फंगल डिसीज ऑफ ह्युमन अँड अदर मॅमल्स. Fungi are classified into 4 groups depending on their spore formation. In that, first one, phycomycetes. Phycomycetes meaning primitive fungi or algal fungi. They show certain characteristics resemble with algae. Mycelium is made up of aseptate cynostatic hyphae. तर या ठिकाणी बघा मला ज्या हायफी दिसत आहेत, ह्या हायफी कशा टिब्युलर विदाउट सेप्टा, ट्रान्सवर्स वॉल नाही, ह्याला म्हणायचं असेप्टेड टिब्युलर. आणि याच्यामध्ये न्यूक्लिआय आहेत. दे आर नंबर ऑफ न्यूक्लिआय आर प्रेझेंट मिनिंग मल्टीन्यूक्लिएट. वी कॉल इट ॲज सिनोसायटिक कंडिशन, असेप्टेड सिनोसायटिक हायफी. कॉमनली ग्रो इन मॉइस अँड डॅम्प हॅबिटॅट्स. मॉइस कंडिशनमध्ये जिथे मॉइश्चर आहे, ओलसरपणा किंवा दमटपणा आहे त्या ठिकाणी वाढतात. ऑन डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर ॲज वेल ॲज इन ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट्स ॲज पॅरासाइट्स ऑन प्लांट्स. एक्झाम्पल म्युकर. ब्रेडवरती, पोळीवर, भाकरीवर वाढणारं जे फंगस असतं ते म्युकर किंवा रायझोपस यामधलं असतं, ब्रेड मोल्ड. देन अल्ब्युगो, इट इज ए पॅरासाइट ऑन मस्टर्ड मोरी. किंवा ही अल्ब्युगो आहे, ही माठ खातो आपण, लिफी व्हेजिटेबल, लाल रंगाचा किंवा हिरव्या रंगाचा असतो. ह्याच्या पानावरती तुम्ही पाहिलं तर पांढऱ्या रंगाचे छोटे ठिपके दिसतात. दॅट इज ए पॅरासायटिक फंगस अल्ब्युगो. आणि म्हणून ठिपकेवाली पानं, पांढरे ठिपके असलेली पानं घ्यायची नाही. इट मे कॉजेस पॉयझनिंग व्हेन वी कन्झ्युम दॅट व्हेजिटेबल. सो इज इट क्लिअर? इट इज अ म्युकर. सो यू हॅव टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ धिस म्युकर showing sporangium, spore producing body, sporangiophore meaning stalk like structure which bear rounded balloon like sporangium, and hypha. ही डायग्राम आहे, तुम्ही वहीमध्ये ड्रॉ करायची आहे. then come next one, that is ascomycetes. These are called as sac fungi. They are having sac-like appearance or pouch-like appearance. That's why sac fungi. These fungi are mostly multicellular, rarely unicellular. Unicellular variety include yeast. Yeast आहे unicellular आहे. कशाचा मेंबर आहे? Ascomycetes मेंबर. हायफी आर ब्रांच अँड सेप्टेड. हायफीला ब्रांचिंग आहे आणि सेप्टा ट्रान्सफर्स वॉल्स आर देअर. आडव्या वॉल्स असतात. Sac fungi can be decomposer, parasite or coprophilous. Coprophilous meaning growing on dung. शेणावरती ग्रो होणाऱ्या. शेणसुद्धा कसं आहे? डेड डिकेइंग मॅटर आहे. पण शेणावरती वाढणाऱ्या फंजाय आहेत, त्यांना म्हणायचं कॉप्रोफिलस. हॅव यू गॉट डिकम्पोजर और पॅरासाइट और कॉप्रोफिलस? Morels and truffles are varieties of sac fungi.
that are consumed as delicacies. मोरल आणि ट्रफल्स येथे खाल्ले जातात. 10. Neurospora. Neurospora is useful in genetic and biochemical assays. Assay meaning study or test. न्यूरोस्पोरा हे फंगस आहे हे जेनेटिक स्टडीसाठी बायोकेमिकल स्टडीसाठी वापरलं जातं. विच आर एक्झाम्पल्स इन दॅट? फर्स्ट वन ॲस्परजिलस, सेकंड वन पेनिसिलियम, थर्ड वन क्लॅव्हिसेप्स, न्यूरोस्पोरा अँड सॅकॅरोमायसिस. सॅकॅरोमायसिस म्हणजेच यीस्ट. सॅकॅरोमायसिस हे काय आहे? सायंटिफिक नेम आहे. हिअर यू कॅन गेट डीज राउंडेड बॉडीज कोनिडिया. कोनिडिया आहे ते कशावर? असे स्टॉक लाईक कोनिडिओफोरवरती तयार होतात, हॅविंग रे लाईक ॲपियरन्स. सो कोनिडिया आर अ सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह स्पोर्स. क्लिअर? ॲस्परजिलस रिप्रोड्युसेस बाय कोनिडिया. देन कम बॅसिडिओमायसिड. कॉमन वन इज मशरूम or agaricus having umbrella shaped body. These are commonly called club fungi. They have branch septate hyphae. Example agaricus, that is mushroom. Then ganoderma, bracket fungus. झाडावरती आपल्याला अशी ब्रॅकेट लाईक स्ट्रक्चर ग्रो झालेली दिसतात, व्हाईट कलरची, ऑरेंज कलरची. याला म्हणायचं गॅनोडर्मा. इन स्टिलॅगो. स्टिलॅगो हे स्मट फंगस जे गव्हावरती पॅरासाईट म्हणून ग्रो होतो किंवा बाजरीवरती, ज्वारीवरती. त्यामुळे गव्हाचे जे ग्रेन्स आहेत हे ब्लॅक कलरचे होतात आणि त्याची कमर्शियल व्हॅल्यू, मार्केट व्हॅल्यू कमी होते. पक्सिनिया, इट इज ऑल्सो ए पॅरासायटिक फंगस ऑन सिरियल. ज्यामुळे ग्रेन्स आहेत किंवा दाणे म्हणतो आपण मराठीत, हे काळ्या रंगाचे होतात किंवा रस्ट लाईक तांबूस रंगाचे, ब्राउनिश कलरचे होतात. सो दीज आर व्हॉट वी कॉल हार्मफुल बॅसिडोमायसिड्स. अँड वन मोर group of fungi is there, deuteromycids. They are imperfect fungi. Why they are called imperfect fungi? Because in these fungi sexual phase is absent. They reproduces only by a sexual way. That's why they are called imperfect fungi or deuteromycids. Example Alternaria and Coletotrichum. Is it clear? That is regarding deuteromycids or imperfect fungi. So here they have given Alternaria, deuteromycid. These are asexual spores of Alternaria which causes such type of lesion. Lesion meaning spots on leaf, because of which leaf tissue undergo discoloration. हिरवा रंग जातो आणि फंगल इन्फेक्शन झाल्यामुळे ही सगळी एरिया काय होते? नॉन फोटोसिंथेटिक बनून जाते. कळलं? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ सच टाईप ऑफ स्पोअर्स. अँड लास्ट किंगडम, दॅट इज किंगडम ॲनिमालिया. सो इन 10th यू हॅव सीन किंगडम ॲनिमालिया, 10 डिफरंट फायला, क्लासेस. तर किंगडम ॲनिमालियासुद्धा आपल्याला डिटेलमध्ये करायचं आहे. त्याला आपण हा पार्ट आहे हा बघूया. ठीक आहे. देन आफ्टर दॅट यू हॅव टू स्टडी व्हायरसेस, व्हायरॉइड्स विच आर असेल्युलर ऑर्गॅनिझम. असेल्युलर मिनिंग cell as such is absent. They are not included in Whittaker's 5 kingdom system. So here it is important sentence. Whittaker never include viruses and viroids which are acellular organisms in 5 kingdom classification. So we have to study these acellular organisms separately. Okay.